चलो मित्रों, सम नंबर 6 dy by dx plus under root 1 minus y square upon 1 minus x square is equal to 0 એનો વ્યાપક ઉકેલ આપણે શોધવાનો છે. We have to find general solution of this differential equation. તો સૌથી પહેલા આને આપણે આમ ગોઠવીએ કે therefore dy by dx is equal to minus under root 1 minus y square upon under root 1 minus x square. અને હવે dy ની સાથે y અને dx ની સાથે આપણે x એરેન્જ કરીએ તો આ dx ને આમ લાવો, આ y વાળું ટર્મ આમ લાવો, એટલે therefore dy upon under root 1 minus y square is equal to minus dx upon under root 1 minus x square. And therefore dx upon under root 1 minus x square plus dy upon under root 1 minus y square is equal to 0. इंटीग्रेशन करशो तो therefore integration dx upon under root 1 minus x square plus integration dy upon under root 1 minus y square is equal to c. આનો ઇન્ટિગ્રેશન કરશું તો આ થશે sin inverse x plus sin inverse y is equal to c. લ્યો, આ આપણો આન્સર છે, જોઈ લેજો. ચલો મિત્રો, સમ નંબર 7 dy by dx plus y square plus y plus 1 upon x square plus x plus 1 is equal to 0 એનો વ્યાપક ઉકેલ x plus y plus 1 is equal to a into 1 minus x minus y minus 2xy છે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. This is the differential equation and we have to prove that this is the general solution of this differential equation. તો સૌથી પહેલા આપણે આને આમ સેટ કરીએ કે therefore dy by dx is equal to minus y square plus y plus 1 upon x square plus x plus 1. આ y વાળા ટર્મ આ સાઈડ લાવો, એટલે therefore dy upon y square plus y plus 1 is equal to minus dx upon x square plus x plus 1. બધાને લેફ્ટ સાઈડ લાવો અને ઇન્ટિગ્રેશન કરી નાખો તો ઇન્ટિગ્રેશન dx upon x square plus x plus 1 plus integration dy upon y square plus y plus 1 is equal to c. આ ગેરેન્ટેડ મેથડ છે, એટલે આ થશે dx upon x square plus x, આનું લાસ્ટ ટર્મ થશે 1/4, તો આ થયું minus 1/4 plus 1 શું plus integration dy upon y square plus y plus 1/4 minus 1/4 plus 1 is equal to c. અને હજી આને આપણે આમ એરેન્જ કરીએ કે ઇન્ટિગ્રેશન dx upon આ પરફેક્ટ સ્ક્વેર છે એટલે આના ફેક્ટર થશે x પ્લસ 1/2 રેસ ટુ 2 અને આ થશે પ્લસ 3/4 પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન dy upon
આના ફેક્ટર થાય y પ્લસ 1/2 અને પ્લસ 3/4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ c. તો therefore આનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે 1/a એટલે √3/2 tan inverse x upon a, x એટલે x પ્લસ 1/2 upon a એટલે √3/2 પ્લસ 1/a એટલે √3/2 tan inverse x એટલે y પ્લસ 1/2 upon a એટલે √3/2 is equal to c. And therefore આ √3/2 LCM લઈ લઈએ એટલે અહીંયા આવશે tan inverse 2x plus 1 upon √3 plus tan inverse 2y plus 1 upon √3 is equal to √3c/2. And therefore આ tan inverse x plus tan inverse y એનું આપણે ફોર્મ્યુલા લગાવીએ તો આમ થઈ જાય કે tan inverse 2x plus 1 upon √3 plus 2y plus 1 upon √3 upon 1 minus 2x plus 1 upon √3 into 2y plus 1 upon √3 is equal to √3c/2. અને હવે મિત્રો આમાં તમારે આનું એક્સપાન્શન કરવું પડશે. લસા લઈ લઈએ અને આનું આપણે એક્સપાન્શન કરી નાખીએ તો આમ થશે અને અહીંથી આપણે tan ઇન્વર્સ કાઢવું હોય તો અહીંયા tan થઈ જાય. તમે આમાં 3 લસા લઈ લેશો એટલે આ √3 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે આમ થશે કે 2√3x પ્લસ √3 પ્લસ 2√3y પ્લસ √3 upon 3 માઇનસ આનું એક્સપાન્શન કરો એટલે 4xy પછી માઇનસ 2x માઇનસ 2y માઇનસ 1 is equal to 10 √3c/2. રાઈટ. અને હવે મિત્રો અહીંથી જો આપણે આગળ વધીએ તો આમ આવશે કે therefore 2√3x પ્લસ 2√3y પ્લસ 2√3 upon આ 3 minus 1 એટલે 2 minus 4xy minus 2x minus 2y અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ આને આપણે c કહી દઈએ કે જ્યાં c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 √3c'/2. તો therefore આમાંથી આપણે 2√3 કોમન લઈએ એટલે બ્રેકેટમાં આવશે x પ્લસ વાય પ્લસ 1 અપન આમાંથી આપણે 2 કોમન લઈએ એટલે બ્રેકેટમાં આવશે -2 કોમન લઈએ એટલે અહીંયા આવશે -1 પ્લસ 2xy પ્લસ 2x પ્લસ 2y સોરી આ 2 નહીં આવે પ્લસ x પ્લસ y 2 કોમન લીધા છે તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ c.
આ 2 2 કેન્સલ થશે અને આ -√3 છે અને આ સાઈડ લઈ આવો એટલે therefore x plus y plus 1 is equal to minus c upon √3 into 2xy plus x plus y minus 1, and therefore x plus y plus 1 is equal to તમારે જે આન્સર લાવવાનો છે એમાં આમાંથી આપણે એક માઇનસની સાઇન કોમન કાઢવી પડશે એટલે આ થશે c upon √3 into 1 minus 2xy minus x minus y, અને આ c upon √3 છે એને આપણે a કહી દઈએ એટલે આન્સર આવશે x plus y plus 1 is equal to a into a into 1 minus 2xy minus x minus y, જ્યાં a is equal to આમાંથી આપણે માઇનસની સાઇન કોમન કાઢી છે એટલે માઇનસ c upon √3. લ્યો આ આપણે આન્સર લાવવાનો જોઈ લેજો. ચલો મિત્રો, સમ નંબર 8. તમને વિકલ સમીકરણ આપ્યું છે sin x into cos y into dx plus cos x into sin y into dy is equal to 0, અને આ વક્ર છે એ 0 to π/4 માંથી પસાર થાય છે અને તમારે એ વક્રનું સમીકરણ શોધવાનું છે. આ તમને વિકલ સમીકરણ આપ્યું છે, તમારે સાદું સમીકરણ શોધવાનું છે. સાદું સમીકરણ શોધવું એટલે આ વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ શોધવાનો છે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. આ જે સમીકરણ છે એને આપણે આમ ગોઠવી દઈએ કે therefore sin x into cos y dx is equal to minus cos x into sin y into dy. પછી આ cos x વાળું ટર્મ આ સાઈડ લાવો એટલે therefore આ થઈ જાય tan x dx is equal to minus આ cos y વાળું ટર્મ આ બાજુ લાવો એટલે minus tan y dy. આને આમ લાવો, બંને બાજુ ઇન્ટિગ્રેશન કરી નાખો એટલે ઇન્ટિગ્રેશન tan x dx પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન tan y dy ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા 0નું ઇન્ટિગ્રેશન આપણે log mod c કરીએ. આનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે કે log mod sec x પછી પ્લસ log mod sec y ઇઝ ઇક્વલ ટુ log mod c. આ બે લોગને ભેગા કરી દો એટલે therefore log mod sec x into sec y is equal to log mod c. બે બાજુથી log હટાવી લ્યો એટલે therefore sec x into sec y is equal to c. તો મિત્રો, આ તમને વક્રનું સાદું સમીકરણ તો મળી ગયું, પણ હજી એમાં c શોધવાનો બાકી છે. તો તમને શરત આપેલી છે કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ત્યારે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4 છે. એ વેલ્યુ આમાં મૂકશો તો sec 0 એટલે 1 થાય, sec π/4 એટલે √2 થાય અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ c, and therefore c is equal to √2.
એ સીની વેલ્યુ આપણે આમાં મૂકી દઈએ એટલે આ થઈ જાય sec x ઇન્ટુ sec y ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2. આ આન્સર જ કહેવાય. પણ તમારે કદાચ આને કોસમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો આપણે આને આમ લખી શકીએ કે 1 cos x ઇન્ટુ cos y ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2. આને આમ લઈ આવો એટલે સમીકરણ આમ પણ લખી શકાય કે √2 cos x ઇન્ટુ cos y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. લ્યો, આ આપણો આન્સર છે. જોઈ લેજો. ચલો મિત્રો, સમ નંબર 9. 1 પ્લસ e રેસ ટુ 2x dy પ્લસ 1 પ્લસ y સ્ક્વેર ઇન્ટુ e રેસ ટુ x dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આવું તમને સમીકરણ આપેલું છે. તો આપણે સૌથી પહેલાં આને આમ એરેન્જ કરીએ કે 1 પ્લસ e રેસ ટુ 2x ઇન્ટુ dy ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 1 પ્લસ y સ્ક્વેર into e raised to x dx. And therefore આ y વાળું ટર્મ આમ લઈ આવો એટલે dy upon 1 plus y square is equal to minus e raised to x upon e raised to 2x plus 1 dx. આને આપણે આ સાઈડ લઈ આવીએ એટલે therefore integration dy upon 1 plus y square plus integration e raised to 2x upon e raised to x upon e raised to 2x plus 1 dx અને is equal to 0 નું ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ આપણે c. અને હવે મિત્રો તમારે આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવા માટે આનું ઇન્ટિગ્રેશન જો આપણે કરવું હોય તો એમાં e રેસ ટુ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ t સપોઝ કરવું પડશે. એટલે આ થઈ જશે therefore e રેસ ટુ x dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ dt. તમે વેલ્યુ મૂકશો તો આમ થઈ જશે કે therefore ઇન્ટિગ્રેશન dy upon 1 plus y square પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન આ થઈ જાય dt upon t square plus 1 is equal to c. અને હવે આનું થશે tan inverse y પ્લસ આ થઈ જાય tan inverse t is equal to c. આમાં t ની વેલ્યુ મૂકી દો એટલે આન્સર આવશે therefore tan inverse y પ્લસ tan inverse t એટલે e રેસ ટુ x અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ c. આ આપણને વ્યાપક ઉકેલ મળ્યો. અને હજી વિશિષ્ટ ઉકેલ શોધવા માટે તમને એણે એક શરત આપેલી છે કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ત્યારે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 છે. એ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 આમાં મૂકશો તો tan ઇનવર્સ 1 એટલે π/4 પ્લસ અહીંયા x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકો તો e રેસ ટુ 0 એટલે 1 થાય અને tan ઇનવર્સ 1 એટલે π/4 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ c. એન્ડ ધેરફોર c ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2. અને એ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2 આપણે વેલ્યુ મૂકીએ. c ની વેલ્યુ જો તમે આની અંદર મૂકી દો અહીંયા તો આન્સર આવશે tan ઇનવર્સ y પ્લસ tan ઇનવર્સ e રેસ ટુ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2. લ્યો, આ આપણો આન્સર આવી ગયો. જોઈ લેજો. ચલો મિત્રો, સમ નંબર 10. તમને વિકલ સમીકરણ આપ્યું છે y e રેસ ટુ x અપન y dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ x e રેસ ટુ x અપન y પ્લસ y સ્ક્વેર ઇન્ટુ dy. તો આપણે સૌથી પહેલાં આને આમ એરેન્જ કરીએ કે therefore y e રેસ ટુ x અપન y
dx is equal to x e raised to x upon y plus y square into dy. પછી dy by dx is equal to y e raised to x upon y upon x e raised to x upon y plus y square. રાઈટ. તો આ સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ છે, એટલે હોમોજીનિયસ. એટલે આની અંદર આપણે સપોઝ કરવું પડશે x upon y is equal to v, and therefore x is equal to vy. ડિફરન્શિએશન કરો તો dx by dy is equal to v plus y into dv by dy. તો આ dy by dx છે, પણ આને આપણે dx by dy કરીએ એટલે આ આમ રિવર્સ થઈ જશે, ઊંધું થઈ જશે, રેસિપ્રોકલ થશે. તો આપણે વેલ્યુ મૂકશું તો આમ થશે કે therefore v plus y into dv by dx is equal to, આ વ્યસ્ત થઈ ગયું હશે અને x ની જગ્યાએ vy મૂકો એટલે આ થાય vy into e raised to v plus y square upon y e raised to v, and therefore y into dv by dy is equal to, આમાંથી આપણે y કોમન કાઢીએ તો નીચે y કેન્સલ થાય છે એટલે વધશે આમ કે v e raised to v plus y upon e raised to v minus v. v ને આપણે આ સાઈડ લાવ્યા. આમાંથી e raised to v LCM લઈ લ્યો, લસા લઈ લ્યો એટલે આ થઈ જાય v e raised to v plus y minus v e raised to v. તો આ કેન્સલ થયું એટલે અહીંયા વધ્યું આમ કે y upon e raised to v. આ y એ કેન્સલ થયું એટલે આવ્યું આમ કે therefore dv by dy is equal to 1 upon e raised to v. અને આમ લઈ જાઓ એટલે therefore e raised to v dv is equal to 1 dy. અને આમ લાવો અને ઇન્ટિગ્રેશન કરો તો ઇન્ટિગ્રેશન e raised to v dv minus integration 1 dy is equal to c, and therefore આ e raised to v નું થાય e raised to v minus y is equal to c. હજી આપણે બસ વ્યાપક ઉકેલ જ શોધવાનો છે આપણે. તો આ આપણો આન્સર આવી ગયો. આપણો આન્સર છે v ની કિંમત મૂકી દો એટલે e raised to x upon y minus y is equal to c. લ્યો આ આપણો આન્સર આવી ગયો. રાઈટ, જોઈ લેજો. ચલો મિત્રો, સમ નંબર 11. તમને સમીકરણ આપ્યું છે x માઇનસ વાય ઇન્ટુ ડીએક્સ પ્લસ ડીવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીએક્સ માઇનસ ડીવાય. તો આને આપણે પહેલાં થોડુંક એરેન્જ કરવું પડશે. તો એ એરેન્જ કરવા માટે આપણે આને આમ ગોઠવીએ કે ધેરફોર આનું જો આપણે વિસ્તરણ કરી નાખીએ તો x dx પ્લસ x dy પછી માઇનસ y dx માઇનસ y dy ઇઝ ઇક્વલ ટુ dx માઇનસ dy.
અને હવે dx વાળા ટર્મમાંથી આપણે dx કોમન લઈએ તો અહીંથી વધશે x, પછી અહીંથી વધશે -y, અને આને આમ લાવો એટલે -1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ dy વાળા ટર્મમાંથી dy કોમન કાઢો તો આને આમ લાવો, dy વાળા ટર્મમાંથી dy કોમન કાઢશું તો આને આમ લાવશો એટલે અહીંયા આવશે y, પછી -x, y -x -1 y માઇનસ dy વાળા ટર્મમાંથી dy કોમન કાઢો અને આને આપણે આ સાઈડ લાવ્યા છીએ એટલે y -x -1 આમ થશે. એન્ડ ધેરફોર dy by dx is equal to dy by dx is equal to x minus y minus 1 upon નીચેથી માઇનસની સાઇન કોમન કાઢો અને આમ લઈ જાઓ એટલે તો આ થઈ જાય x minus y plus 1. અને હવે મિત્રો આ જે સમ છે એમાં dxની સાથે x ને dyની સાથે y એવું ગોઠવાતું નથી, એટલે તમારે આની અંદર કંઈક સપોઝ કરવું પડશે અને એ આપણે x માઇનસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી સપોઝ કરી લઈએ. ડિફરન્શિએશન કરશો તો આ થશે 1 માઇનસ dy બાય dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ dt બાય dx, and therefore dy by dx is equal to 1 minus dt by dx. અને હવે આ વેલ્યુ છે એ તમે આની અંદર મૂકી દો એટલે તમારે આન્સર આવશે, આમાં વેલ્યુ મૂકશો એટલે આમ થયું કે therefore 1 minus dt by dx 1 minus dt by dx is equal to આ x minus y એટલે t minus 1 upon minus t plus 1. and therefore હવે આપણે dt by dx ને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો dt by dx is equal to 1 plus t minus 1 upon t plus 1. આ t પ્લસ 1 લસા લઈ લ્યો તો આ t પ્લસ 1 લસા એટલે અહીંયા આવશે t પ્લસ 1 પ્લસ t માઇનસ 1. આ 1 1 કેન્સલ એટલે therefore dt બાય dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ થઈ ગયું 2t અપન t માઇનસ 1 સોરી t પ્લસ 1. અને હવે આને આપણે t સાથે ગોઠવી દઈએ તો આમ થઈ જશે કે therefore t plus 1 upon t is equal to 2 dx. અહીંયા ઇન્ટુ dt આવશે અને પછી આને આ સાઈડ લાવી અને ઇન્ટિગ્રેશન કરો તો ઇન્ટિગ્રેશન આને સેપરેટ કરી નાખો એટલે આ થાય 1 પ્લસ 1 upon t dt minus 2 integration 1 dx is equal to c. એટલે therefore આ થયું t plus log mod t minus 2x is equal to c. t ની વેલ્યુ મૂકી દો એટલે therefore x minus y plus log mod x minus y minus 2x is equal to c. તમે આને થોડુંક એરેન્જ કરશો તો એ આમ થશે કે આ એક્સમાંથી 2x જાય એટલે એ થાય માઇનસ એક્સ એટલે માઇનસ એક્સ માઇનસ વાય પ્લસ લોગ મોડ એક્સ માઇનસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી. અને હજી સી શોધવા માટે તમને એક વેલ્યુ આપી છે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 તો વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ત્યારે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. તમે આમાં વેલ્યુ મૂકશો તો આમ થશે કે 0 + 1 પ્લસ
આમાં x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને y ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 મૂકો એટલે આ log 1 થાય ને log 1 એટલે 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ c. એટલે therefore c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અને c ની વેલ્યુ અહીંયા મૂકી દો એટલે therefore તમારે આન્સર આવશે -x -y પ્લસ log mod x minus y is equal to 1 and therefore answer આમ લખાય કે log mod x minus y is equal to x plus y plus 1. લ્યો આ આપણો આન્સર છે, જોઈ લેજો. ચલો મિત્રો, સમ નંબર 12. e raised to minus 2 root x upon root x minus y upon root x into dx by dy is equal to 1. ચાલો આપણે સૌથી પહેલા આને આપણે આમ ગોઠવીએ કે આ dx by dy છે ને આ સાઈડ લઈ આવો એટલે e થઈ જશે dy by dx is equal to e raised to minus 2 root x upon root x minus y upon root x and therefore dy by dx આને આમ લઈ આવો એટલે પ્લસ y upon root x is equal to e raised to minus 2 root x upon root x. અને હવે મિત્રો તમને આઈડિયા આવ્યો હશે, આ સુરેખ વિકલ સમીકરણ છે, લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. તો આની અંદર p of x, આમાં p of x is equal to 1 upon root x છે, એટલે કે x raised to minus 1 upon 2 છે. અને પછી તમે if શોધો તો if is equal to e raised to integration p of x dx, તો એ થશે e raised to integration x raised to minus 1 upon 2 dx. તો આ આવશે e raised to x raised to 1 by 2 upon 1 by 2, એટલે કે આ થશે e raised to 2 root x. અને હવે મિત્રો આ જે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે એને આપણે e raised to 2 root x થી મલ્ટીપ્લાય કરી નાખવું પડે, ગુણી નાખવું પડે. તો આપણે એ ગુણીએ તો આમ થશે કે e raised to 2 root x into dy by dx plus 1 upon root x into y e raised to 2 root x is equal to, અહીંયા e raised to 2 root x થી મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે આ ફક્ત 1 upon root x વધે. અને હવે તમને યાદ છે કે આ જે p of x છે એના સિવાયના ટર્મ આ થયા, એટલે તમારે આનું ડિફરન્શિએશન કરીને તૈયાર રાખવું પડે. તો એ આપણે ડિફરન્શિએશન જો તૈયાર રાખીએ તો આમ થાય કે d by dx of y e raised to 2 root x is equal to આ e raised to 2 root x એમનેમ y નું થાય dy by dx પ્લસ y e raised to 2 root x નું થાય e raised to 2 root x, પાછું 2 root x નું કરવું પડે તો આનું થાય 2 upon 2 root x. અને આ જે LHS છે આ જે RHS છે એ આ જ LHS છે, જોઈ લો. આ તમે આની જગ્યાએ આ વેલ્યુ મૂકી દો એટલે આ થઈ જશે આમ કે therefore d by dx of y e raised to 2 root x is equal to 1 upon root x.
आ डिफ्रेन्शिएशन काढवुं होय तो y e रेस टू 2 रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x रेस टू -1/2 dx। तो आ थई जशे x रेस टू 1/2 अपन 1/2 प्लस c and therefore y e raised to 2 root x is equal to 2 root x plus c। लो आ आपणो आंसर है, જોઈ લેજો। चलो मित्रों, सम नंबर 13। हवे आमां तमने विकल समीकरण आप्युं छे dy by dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 4x cosec x। तो ई विकल समीकरण तमने आम आप्युं छे के dy by dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 4x इंटू cosec x। तो मित्रों तमे समझी गया हशो कि आ विकल समीकरण है ये सुरेख विकल समीकरण है, लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आमा p ऑफ x इज इक्वल टू cot x थाय अने पछी तमे if शोधो तो if इज इक्वल टू e रेस टू इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। तो इज इक्वल टू e रेस टू इंटीग्रेशन cot x dx। तो आ थी जशे e रेस टू इंटीग्रेशन सॉरी आ थशे e रेस टू log मोड sin x એટલે આનો આન્સર આવશે sin x। એટલે તમારે આ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનને sin x થી ગુણવું પડે। તો આપણે જો એને sin x થી ગુણી નાખીએ તો એ આમ આવશે કે sin x ઇન્ટુ dy by dx પ્લસ cot x ઇન્ટુ y sin x इज इक्वल टू 4x। आ cosec x इंटू sin x એટલે 1 થઈ જશે। અને હવે તમને ખ્યાલ છે કે આમાં આ જે p ઓફ x છે એના સિવાયનું ટર્મ આ કહેવાય આ, એટલે એનું આપણે વિકલન કરીને તૈયાર રાખવું પડે। તો આપણે એનું વિકલન કરીએ તો d by dx ઓફ y sin x इज इक्वल टू आ sin x एमनम y नु थाय dy by dx प्लस आ y एमनम sin x नु थाय cos x। અને હવે આ જે RHS છે એ આ જ LHS છે, કારણ કે આ cos अपन sin, આ sin ઉડી જાય એટલે આ y cos x એમ જ કહેવાય। તો આની જગ્યાએ જો તમે આ વેલ્યુ મૂકી દો, આ વેલ્યુ મૂકવાની છે તો ई थशे d by dx of y sin x इज इक्वल टू आनी जग्याए तमे आ वेल्यू मूको એટલે ઈ થાય 4x। आ इंटीग्रेशन काढी नाखो એટલે therefore y sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x dx એટલે therefore y sin x is equal to 4x square by 2 plus c and therefore y sin x is equal to 2x square plus c। तो आ आपने व्यापक उकेल मळ्यो। पण हजी मित्रों तमने विशिष्ट उकेल शोधवा माटे आ वेल्यू आपेली छे, पर्टिक्युलर सोल्यूशन शोधवा माटे आ वेल्यू आपी छे। वेल्यू आपी छे x इज इक्वल टू पाई बाय 2 त्यारे y इज इक्वल टू 0। तो ये आमा मूकशो એટલે આ થઈ જાય 0 इज इक्वल टू 2 इंटू आ થઈ જાય पाई स्क्वेर बाय 4 અને प्लस c
and therefore c is equal to minus pi square by 2. અને ઈ સીની વેલ્યુ જો તમે આની અંદર મૂકી દો તો તમારો આન્સર આવશે y sin x is equal to 2x square minus pi square by 2. લ્યો આ આપણો આન્સર છે, જોઈ લેજો. ચલો મિત્રો, સમ નંબર 14, x plus 1 into dy by dx is equal to 2 e raised to minus y plus 1. આનો આપણે વિશિષ્ટ ઉકેલ શોધવાનો છે. We want to find particular solution of this differential equation. શરત આપી છે x is equal to 0 ત્યારે y is equal to 0. Condition is x is equal to 0 then y is equal to 0. તો સૌથી પહેલા આને આપણે આમ એરેન્જ કરીએ કે dy ની સાથે y અને dx ની સાથે x આપણે એરેન્જ કરી દઈએ. એટલે આમ થશે કે therefore dy upon 2 e raised to minus y minus 1 is equal to dx upon x plus 1. રાઈટ. હવે therefore આ e raised to minus y છે એને આપણે આમ એરેન્જ કરીએ કે dy upon 2 upon e raised to y minus 1 is equal to dx upon x plus 1. આમાં e raised to y LCM લઈ લ્યો એટલે આ થઈ જાય e raised to y into dy upon 2 minus e raised to y is equal to dx upon x plus 1. આમાંથી એક માઇનસની સાઇન કોમન લ્યો અને આખા ટર્મને આ સાઈડ લાવો એટલે therefore આ આમ એરેન્જ થશે કે dx upon x plus 1 plus e raised to y upon e raised to y minus 2 dy is equal to 0. અને હવે તમે ઇન્ટિગ્રેશન કરો તો આમ થશે કે therefore integration dx upon x plus 1 plus integration e raised to y upon e raised to y minus 2 dy is equal to log mod c. તો મિત્રો તમારે આ બેના જો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ તો એ ઇન્ટિગ્રેશન આમ આવશે કે therefore log mod x plus 1. આમાં નીચે વિધેય છે, ઉપર એનું વિકલન છે, સ્પેશિયલ રૂલ. તો એનો આન્સર આવશે પ્લસ log mod e raised to y minus 2 is equal to log mod c. આ બે લોગને ભેગા કરી દો એટલે therefore log mod x plus 1 into e raised to y minus 2 is equal to log mod c. બે બાજુથી log હટાવી લ્યો એટલે આ થઈ જાય x plus 1 into e raised to y minus 2 is equal to c. તો આ આપણને વ્યાપક ઉકેલ મળ્યો, જનરલ સોલ્યુશન. વિશિષ્ટ ઉકેલ શોધવા માટે તમને વેલ્યુ આપી છે x is equal to 0 તો y is equal to 0, x is equal to 0 implies y is equal to 0. તમે આમાં વેલ્યુ મૂકશો તો આમાં x is equal to 0 મૂકો એટલે આ 1 થાય, ઇન્ટુ આમાં y is equal to 0 મૂકો એટલે આ 1 minus 2 થાય is equal to c, and therefore c is equal to minus 1. અને એ c ની વેલ્યુ તમે આની અંદર મૂકી દો એટલે તમારે આન્સર સેટ થશે
આમાં વેલ્યુ મૂકો તો આન્સર આમ આવશે કે x+1 ઇન્ટુ e⁻² ઇઝ ઇક્વલ ટુ c એટલે -1. લ્યો આ આપણો આન્સર છે, જોઈ લેજો. ચલો મિત્રો, સમ નંબર 15. એક ગામની વસ્તીનો સતત વૃદ્ધિ દર કોઈ પણ સમયે હાજર રહેવાસીઓની સંખ્યાના પ્રમાણમાં છે. જો 1999માં ગામની વસ્તી 20,000 હોય અને 2004માં 25,000 હોય તો 2009માં તે ગામની વસ્તી કેટલી હશે? The population of a village increases continuously at the rate proportional to the number of its inhabitants present at any time. If the population of the village was 20,000 in 1999 and 25,000 in year 2004, what will be the population of the village in 2009? મિત્રો, આ સમ છે એ આપણે જે બેક્ટેરિયાવાળો સમ કરેલો છે એની જેવો જ સમ છે. ત્યાં બેક્ટેરિયા હતા, અહીંયા બેક્ટેરિયાની જગ્યાએ માણસો છે, બસ એટલો જ ફરક છે. તો આપણે સૌથી પહેલાં આવું આપણે ધારી લઈએ કે ધારો કે ટી સમયે વસ્તી ઇઝ ઇક્વલ ટુ n. સપોઝ પોપ્યુલેશન એટ ટાઈમ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ n. અને હવે તમને આવું આપેલું છે કે વસ્તી વધારાનો દર એટલે dn/dt, રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ પોપ્યુલેશન, ઇટ મીન્સ dn/dt varies as n. And therefore dn/dt is equal to kn. And therefore dn/n is equal to k dt. Therefore integration करो तो integration dn/n minus k integration 1 dt is equal to c નું થાય log mod c. 0 નું ઇન્ટિગ્રેશન log mod c કરીએ આપણે તો આનો આન્સર આવશે log mod n minus kt is equal to log mod c. તો હવે આ log c ના સાઈડ લઈ આવો એટલે therefore log mod n upon c is equal to kt, and therefore n upon c is equal to e raised to kt, and therefore n is equal to c e raised to kt. આ તમને એક સાદું સમીકરણ મળ્યું, સિમ્પલ ઇક્વેશન. એમાં સી અને કે એ બે કોન્સ્ટન્ટ છે અને આના આન્સર આપવા માટે તમારે સૌથી પહેલાં આ સી અને કે ફાઇન્ડ કરવા જોઈએ, રાઈટ? તો આપણે એના ઉપર કામ કરીએ તો આમ થશે કે 1999માં વસ્તી 20,000 છે. તો એ જે 1999 છે એને આપણે ઇનિશિયલ યર સમજીએ, શરૂઆતનું વર્ષ સમજીએ, ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 સમજીએ ત્યારે. તો આને જો તમે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 સમજો તો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ત્યારે એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20,000. એ વેલ્યુ તમે જો આની અંદર મૂકો તો આમ થાય કે 20,000 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી. આમાં ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકો તો e રેઝ ટુ 0 એટલે 1 થઈ જાય. તો આ તમને સી મળી ગયો. એન્ડ ધેન 2004માં પોપ્યુલેશન છે 25,000 છે. તો આફ્ટર 1999 2004 it means after 5 years. After 5 years the population is 25,000.
5 વર્ષ પછી વસ્તી 25,000ની છે તો તમે જો એ વેલ્યુ મૂકો તો t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 ત્યારે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25,000 અને એ વેલ્યુ જો તમે આની અંદર મૂકશો તો આમ થશે કે 25,000 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ c એટલે 20,000 ઇન્ટુ e રેસ ટુ t એટલે 5 એટલે આ થઈ ગયું 5k and therefore e raised to 5k is equal to આ 20,000 આમ નીચે લઈ આવો અને થોડું કેન્સલેશન કરો એટલે એ આવશે 5/4 આ આપણને k મળી ગયો કહેવાય આને આપણે આમનામ જ રહેવા દઈએ તો અત્યારે હવે આપણને c અને k બંને મળી ગયા છે તો હવે આપણને જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે એ આમ છે ક્વેશ્ચન આમ છે કે 2009 તો આ 1999 પછી 2009 એટલે 10 વર્ષ પછી એટલે t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 એટલે તમને હવે પૂછ્યું છે t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 અને તમારે n શોધવાનો છે એ વેલ્યુ જો તમે આની અંદર મૂકશો તો આમ થશે કે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ c એટલે 20,000 ઇન્ટુ e રેસ ટુ 10k હવે આપણે આ k ની વેલ્યુ આ તો મૂકવાની જ છે તો આને આપણે આમ સેટ કરીએ કે 20,000 ઇન્ટુ e રેસ ટુ 5k રેસ ટુ 2 આ 10k છે ને એને 5k રેસ ટુ 2 કહી દઈએ અને e રેસ ટુ 5k ની વેલ્યુ છે આપણી પાસે એટલે આ થઈ ગયું 20,000 ઇન્ટુ e રેસ ટુ 5k એટલે 5/4 એટલે આ થઈ જાય 25/16 કેન્સલેશન કરશો તો 16 1 જા 16 4 16 2 જા 32 8 16 5 જા 80 0 અને હજી આ મલ્ટિપ્લિકેશન કરશો તો 0 પછી 25 5 જા 125 એટલે 12 25 2 જા 50 ને 12 એટલે 62 6 25 1 જા 25 6 એટલે 31 પોપ્યુલેશન વિલ બી 31,250 લ્યો આ આપણો આન્સર છે જોઈ લેજો ચલો મિત્રો સમ નંબર 16 MCQ છે y dx minus x dy upon y is equal to 0 એનો વ્યાપક ઉકેલ આમાંથી શું છે એ આપણે કહેવાનું છે તો આ જે સમીકરણ છે એને તમે આમ એરેન્જ કરો કે y dx minus x dy is equal to 0 and therefore y dx is equal to x dy and therefore dx upon x is equal to dy upon y and therefore integration dx upon x minus integration dy upon y is equal to log mod c and therefore આનું થાય log mod x minus log mod y is equal to log mod c અને હવે આ થઈ જશે log mod x upon y is equal to log mod c and therefore x upon y is equal to c તો આનો આન્સર આમ આવી શકે કે x is equal to cy પણ આમાં x is equal to cy એવો કોઈ ઓપ્શન નથી તો આને આપણે આમ કહી શકીએ કે y is equal to x upon c અને આ c છે અને આપણે c ડેશ કહી દઈએ તો y is equal to cx જ્યાં c is equal to 1 upon c ડેશ તો આ આપણો આન્સર થયો તો y is equal to cx એટલે આપણો આન્સર છે ઓપ્શન સી આ આન્સર જ કહેવાય પણ આવો કોઈ ઓપ્શન આમાં હતો નહીં રાઈટ જોઈ લો ચલો મિત્રો તમને dx બાય dy પ્લસ p1x ઇઝ ઇક્વલ ટુ q1 આવું સુરેખ વિકલ સમીકરણ આપ્યું છે અને એનો વ્યાપક ઉકેલ આમાંથી શું થાય એ આપણે કહેવાનું છે તો તમને ખ્યાલ હશે કે આની અંદર if
IF इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन P1 dy थाय P1 dy અને પછી તમે આને IF થી મલ્ટીપ્લાય કરો આને એટલે એ આમ થાય કે e રેસ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન P1 dy ઇન્ટુ dx બાય dy પછી પ્લસ P1 ઇન્ટુ x e રેસ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન P1 dy is equal to Q1 into e raised to integration P1 dy. અને પછી આની અંદર તમને યાદ છે કે આ P of x P of y છે તો એના સિવાયનું ટર્મ આ થયું અને તમે જ્યારે એનું ડિફરન્શિએશન કરો છો d by dx of x e raised to integration P1 dy ત્યારે તમને ખબર છે કે આ આખું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જ આવે છે અને એની જગ્યાએ આપણે આ વેલ્યુ મૂકીએ છીએ Q1 ઇન્ટુ e રેસ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન P1 dy અને પછી આ ડિફરન્શિએશન કાઢવું હોય તો x e રેસ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન P1 dy ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન Q1 ઇન્ટુ e રેસ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન P1 dy પ્લસ c આ એનો સોલ્યુશન થાય તો આવું સોલ્યુશન તમને આપ્યું છે x ઇન્ટુ P1 dy જો આ છે આ એનું સોલ્યુશન છે એટલે તમારો આન્સર છે એ સી ઓપ્શન છે જોઈ લેજો રાઈટ ચલો મિત્રો સમ નંબર 18 e raised to x into dy plus y e raised to x plus 2x dx is equal to 0 એનો આપણે વ્યાપક ઉકેલ શોધવો છે જનરલ સોલ્યુશન વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ તો સૌથી પહેલાં આને આપણે આમ ગોઠવીએ કે e raised to x into dy e raised to x into dy is equal to minus y e raised to x plus 2x into dx અને હવે મિત્રો આને આપણે આમ એરેન્જ કરીએ કે therefore dy by dx is equal to dy by dx is equal to minus y e raised to x plus 2x upon e raised to x તો આને સેપરેટ કરી દો એટલે આ થાય માઇનસ વાય માઇનસ 2x અપન e રેઝ ટુ એક્સ તો આમ એરેન્જ થઈ જશે કે dy બાય dx પ્લસ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2x અપન e રેઝ ટુ એક્સ અને હવે તમે જોશો તો આ સમપરિમાણ સુરેખ વિકલ સમીકરણ છે લિનિયર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન તો આની અંદર p of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ આમાં p of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 કહેવાય એટલે જો તમે આમાં if શોધશો if ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેઝ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન p of x dx તો એ થઈ જશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેઝ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 1 dx એટલે કે આ થશે e રેઝ ટુ એક્સ એટલે તમે આ ઇક્વેશનને જો e રેઝ ટુ એક્સથી મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો તો એ આમ થવાનું છે કે e રેઝ ટુ એક્સ ઇન્ટુ dy બાય dx પ્લસ y e રેઝ ટુ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2x અને હવે આમાં p of x સિવાયના ટર્મ આ કહેવાય એટલે તમારે એનું ડિફરન્શિએશન કરીને તૈયાર રાખવું પડે d બાય dx ઓફ y e રેઝ ટુ એક્સ તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેઝ ટુ એક્સ એમનમ yનું થાય dy બાય dx પ્લસ y એમનમ e રેઝ ટુ એક્સનું e રેઝ ટુ એક્સ અને આની જગ્યાએ તમે -2x એમ મૂકી શકો આ
અને હવે તમારે આ વિકલન કાઢવું હોય તો અહીંયા સંકલન થાય એટલે આ થઈ જશે આમ કે therefore y e raised to x is equal to integration -2x dx. તો આ થશે -2x² plus c. તો therefore y e raised to x, આ 2 કેન્સલ, આ x² ને આમ લાવો એટલે +x² is equal to c. આ એનો વ્યાપક ઉકેલ આવ્યો, જનરલ સોલ્યુશન. અને આ આન્સર છે એ સી ઓપ્શનમાં છે એટલે તમારો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. લ્યો જોઈ લેજો.